गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आप अपना फर्स्ट चैप्टर है जोड़ा थर्ड यूनिट है जोड़ा दैट इज़ कंप्लीटेड। हुण आप फोर्थ यूनिट स्टार्ट करन लगे हाँ जिदे तुहाडे कोल इन्फ्लेशन वाला चैप्टर है जोड़ा वो पहला फॉल करता है। ठीक है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस राइज, प्राइसिस दे विच वाधा। ठीक है। सो इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होंदी है जदों जनरल प्राइस लैवल का मतलब है सारिया चीज़ों के प्राइसिस दे विच वाधा हो रहा है। किसी एक नहीं, सारिया ही चीज़ों के प्राइसिस दे विच इनक्रीज हो रहा है। उन्होंने असी की कहने हाँ, इन्फ्लेशन कहने हाँ। जस्ट मिनट बच्चे। So almost every country of the world has had the taste of it with its widespread ramifications। कहंदा वर्ल्ड दे विच हर एक कंट्री दे नाल जो हर एक कंट्री नूं इन्फ्लेशन का सामना करना पिया है तो हरेक दे उत्ते उहदे वक्खरे वक्खरे इफैक्ट्स पए ने। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया नूं हाई इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है जिहड़ी वो काफ़ी टाइम आई है क्योंकि ग्लोबल ते लोकल फैक्टर्स उहदे लई रिस्पॉन्सिबल ने। प्लानिंग पीरियड दे विच नैशनल इनकम है वो 4 गुना इनक्रीज़ हुई। मतलब जे नैशनल इनकम 10,000 सी तो 40,000 होगी, बट उहदे नाल ही प्राइस लैवल है जिहड़ा वो 6 गुना वध गया। हुण इनकम 10 तो 40 होगी, चीज़ 10 रुपए वाली 60 रुपए की होगी, दस ओवरशैडोइंग द रियल गेन्स ऑफ हायर इनकम लैवल्स। आ जिहड़ा 4 गुना इनक्रीज़ आई है ये फायदे ने जिहड़े वो सानू खत्म हो गए। फिर इन इंडिया देर इज़ एन अर्जेंट नीड टू स्टेबलाइज द प्राइस लैवल इन केस द इकॉनमी इज़ टू अचीव इट्स स्टिपुलेटेड टारगेट ऑफ इनकलूसिव ग्रोथ। इंडिया दे विच बहुत ज़रूरी है कि अगर प्राइस लैवल है जिहड़ा उन्होंने असीं स्टैबलाइज करिए तां ही असीं इनकलूसिव ग्रोथ हुंदी है, सारिਆਂ दी ग्रोथ नूं सारिਆਂ नूं इकट्ठे लैके चलना तां ही असीं कर सकते हैं। सो वो कहता कि फ्रॉम अ लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू, लेमैन मतलब जो बच्चा या बंदा इकनॉमिक्स बारे उन्होंने कुछ नहीं पता, उहदे लई इन्फ्लेशन की है स्टेट ऑफ राइज इन द जनरल प्राइस लैवल इन द इकॉनमी। जो प्राइसिस इकॉनमी वधदे ने उन्हां दा इनक्रीज़ होना दैट इज़ इन्फ्लेशन। उहदे लई इट इज़ अ सिचुएशन जो जनरल प्राइस लैवल इकॉनमी दे विच एक काफ़ी लंबे समय लई इनक्रीज़ रहता है। इकोनॉमिस्ट डिफाइन द कॉन्सैप्ट ऑफ इन्फ्लेशन डिफरेंटली। कुछ ने कहा है कि राइजिंग प्राइस लैवल हुंदा है, कुछ कहते हैं कि यह मॉनेटरी फिनोमिना हुंदा है। कीन्स कहता है कि पोस्ट फुल इंपलॉयमेंट तो बाद जिहड़ी सिचुएशन आती है उन्होंने असी इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब डिफरेंट डेफिनेशन ने डिफरेंट टाइम के उत्ते आईयां। कीन्जियन व्यू ऑफ इन्फ्लेशन फर्स्ट है जी सैमी इन्फ्लेशन। सैमी का मतलब हुंदा अद्धी, अर्ध। इनक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी बिफोर फुल इंपलॉयमेंट तो पहला जदों क्वांटिटी ऑफ मनी दे विच इनक्रीज़ आ जाती है तो उहदे नाल प्रोडक्शन भी वधदी है, रोज़गार भी वधदा है। कॉन्सिक्वेंटली प्राइसिस उस रेशो च इनक्रीज़ नहीं होंगे जिस रेशो च क्वांटिटी ऑफ मनी वधी है। जो उस हो जाए तो वह फुल इन्फ्लेशन होगी, जदों उस रेशो च नहीं वध रहे वो सैमी इन्फ्लेशन है। फुल इंपलॉयमेंट तो पहला जदों प्राइस लैवल दे विच इनक्रीज़ आउंदी है तो उन्होंने असी सैमी इन्फ्लेशन कहने हाँ। सो कीन्स कहता है कि यह जी इन्फ्लेशन कदों आती है जदों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल नहीं होंगे। मतलब वो एक जगह तो दूसरी जगह के उत्ते जाने लिए तैयार नहीं होंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉटल नैक इन्फ्लेशन। बॉटल नैक, बॉटल का देखो जोड़ा नैक है बॉटल के उत्ते जो कॉर्क लग्या होया है वो की है, वो की शो कर रहा है कि वो चीज़ नूं बाहर आने तो रोकता है। जिवें आपां बॉटल का ढक्कन खोल दिंने हाँ, चीज़ बाहर फ्लो करना शुरू कर दिंदी है। दैन उपर और फुल इन्फ्लेशन जो फुल इंपलॉयमेंट तो बाद क्वांटिटी ऑफ मनी विच इनक्रीज़ आती है तो नाल ही प्राइस लैवल भी इनक्रीज़ होंदा है। उन्होंने असी ओपन फुल ट्रू और एब्सोल्यूट इन्फ्लेशन कहने हाँ। ये क्यों आती है? क्योंकि जदों इफैक्टिव डिमांड विच इनक्रीज़ आती है तो उहदे नाल ही प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की पॉसिबिलिटी नहीं वधदी। देखो
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਸਿਟ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਨੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਗੈਪ ਹੋਊਗਾ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਔਰ ਫੁੱਲ, ਇਹ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਪਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਹੀ ਆਣੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਓਪਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਓਪਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਰ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਅਟੈਂਪਟ ਔਨ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੈਮ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪੋਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਪਰੈਸਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਸਪਰੈਸਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮੈਜਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਪਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪਰੈਸਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਰ ਚੈੱਕਡ ਫਰੋਮ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਈ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਟ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਲਿਫਟ ਕਰੂਗੀ, ਛੱਡੂਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਰਸਫੀਲਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਬੈਂਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਪਰੈਸਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੋਡ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਡ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ, ਬਰਾਈਬਰੀ ਵਧੂਗੀ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਇਕੁਟੇਬਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਊ ਜੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਔਨ ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਡੈਮੇਜਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰਿਜਿਸ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ, ਸ਼ਿਪਸ, ਮਸ਼ੀਨਸ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਪਬਲਿਕ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੀਸ ਟਾਈਮ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਅੰਡਰਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫॉर ਇਟਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਫਿਸਿਟ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਨੈਕਸਟ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। 4 ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰੇਂਗਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੈਰੀ ਸਲੋਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਕੋਨਮੀ ਲਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3% ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਕਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਵਾਕਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਇੰਟੈਂਸ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਸਪੀਡ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਾਕਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਵਰ ਅ ਡਿਕੇਡ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40% ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਨਿੰਗ ਔਰ ਗੈਲਪਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 80 ਤੋਂ 100% ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਨਿੰਗ ਔਰ ਗੈਲਪਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਪੂਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਪਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਕਸਕਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰਾ ਹੈਡਡ ਮੌਨਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਨਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਜੂਗਾ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ। ਇਟ ਪੁੱਟਸ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਇਕੋਨਮੀ ਆਊਟ ਆਫ ਗੀਅਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1932 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 1929 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32-33 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ 1930s। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਰਮਨ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਟ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 10 ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਈ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਵਾਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਰਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਹੋ ਗਈ ਗੈਲਪਿੰਗ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ 100 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸਕੋਪ। ਸਪੋਰੈਡਿਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਸਪੋਰੈਡਿਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ 1 ਜਾਂ 2 ਗੁੱਡਸ ਲਾਈਕ ਪਲਸਿਸ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰੈਡਿਕ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਨਗਲਫ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੇਜ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਜਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਜਸ ਵਧਣਗੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੇਜ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੰਡਿਊਸਡ। ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਮੈਰੀਕਾ ਬਿਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਐਕਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਾਰਕਅਪ। ਥੀਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਾਰਕਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 10% ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ 100 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ 110 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 50% 100 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ 150 ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਅਪ ਹਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣਗੇ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਡੈਫਿਸਿਟ ਇੰਡਿਊਸਡ, ਉਹੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਧਣਗੇ ਮਤਲਬ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ। ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ 2 ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਪਲਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਕੋਨਮੀ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਰੁਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਦੀ ਪੋਸਟ 1970 ਨਿਊ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਘਟ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸ਼ਾਰਪ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਫॉर नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बच्चे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इनफ्लेशन। सारियां थानू शॉर्ट विच आ सकदियां ने अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंदा है। वैसे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਥਿਅਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਵੀ ਹੈਵ 2 ਥਿਅਰੀਜ਼, ਡਿਮਾਂਡ ਪੁੱਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੀ ਕਾਸਟ ਇਨ ਪੁਸ਼ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਟੁਮਾਰੋ ਦੀਜ਼ 2 ਥਿਅਰੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਆਵਰ हैंड। सो
try to complete your syllabus in time. Inflation है ਜਿਹੜਾ this is important chapter and here trade cycles ਦੋ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਮੋਨੇਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ and we can cover with our syllabus very soon. So till then, goodbye beta, have a nice time.